life day in such a country? علی پہلی بات تو یہ کہ میں اختلاف اس بات پر کروں گا کہ زرداری صاحب کو وہاں بٹھانے میں پاکستان آرمی اور جنرل کیانی کا رول نہیں ہے. نہیں زید بھائی جنرل کیانی دیکھیں نہیں جنرل مشرف نے جب کروائی تھی تو ان کے جو مین آئی نو دیٹ فار فیکٹ کہ ان کے جو مین کنسلٹنٹس تھے ان میں جنرل کیانی واز ایٹ دیٹ ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی وہ موجود تھے. آئی ایگری ود یو. پاکستان آرمی کا آپ یہ سمجھتے ہیں علی کہ پاکستان آرمی از اے ویری اسٹرانگلی ڈسپلنڈ آرمی. یہ پیٹریوٹک نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں. ان کا سمپل اسٹینڈرڈ رول یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ملے گا ہم کریں گے. سو وین اے گڈ کمانڈر کم پوری آرمی نیچے ایک فیسنیٹنگ بہیو کرتی ہے. اور جب ایک کوئی ایسا کمانڈر آتا ہے جو ملک کے بارے میں ذرا کمزور بھی ہوتا ہے تو آرمی رینک بریک نہیں کرتی. ملک میں پاکستان کے آپ دیکھیں گے بغاوتیں برپا نہیں ہوتی یہاں پر. جس طرح دوسری جگہوں پہ بعض اسکواڈ لڑ پڑتی ہے, بغاوت ہوتی ہے, فوجیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. صحیح. اس وقت کے سرکمسٹانسز یہ ہیں اس انوائرمنٹ میں جنرل مشرف کے ڈیسیشن تھے جو آرمی نے امپلیمنٹ کی. اس وقت جنرل کیانی از کالنگ دا شاٹ. اور جنرل کیانی کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ امریکن کی مرضی کے مطابق ہر کام نہیں کر رہے ہیں. انفیکٹ آرمی اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا چاہ رہی ہے امریکن سے, افغانستان میں بھی, ٹرائبل ایریاز میں بھی, اور ان تمام ایشوز کے اوپر جو اس نے پولیٹیکل ڈیلز کروائی تھی. اور جبھی جنرل کیانی ابھی جو امریکہ سے ہو کر آئے اس سے امریکن خوش نہیں ہوئے. اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم زرداری کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ ویری سمپل فیکٹ کہ جو کچھ ہوا ہے, جو زرداری کو ڈیمیج کیا گیا ہے ابھی, اس میں جنرل کیانی کا براہ راست تعلق ہے. انہوں نے قانون کا ساتھ دیا ہے, لیگل پروسیجر کا ساتھ دیا ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں زرداری ڈیمیج ہوا ہے. اور آئندہ جو آگے آنے والے مزید ایونٹس ہیں جس کے اندر سلمان تاثیر کو ہٹانا ہے, رحمان ملک ہے, حسین حقانی ہے, یا اس کے علاوہ جاوید غنی کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے, اور دوسرے وہ تمام معاملات کہ آرمی نے خود ٹیک اوور نہیں کیا, یہ ساری باتیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ آرمی کی پالیسی اس وقت نیشنلسٹ اور پرو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اور دے آر ناٹ سپورٹنگ دی امریکن ایجنڈا جو پاکستان میں. امریکن پہلی دفعہ کنفیوز ہوئے ہیں پاکستان میں. دے ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو. ان کا جو ایسٹ تھا زرداری وہ ڈلیور نہیں کر رہا تھا, آرمی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی امریکن کو, اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو آرمی نے اسٹرینتھن کیا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے وہ ڈیسیشن لیے ہیں جو کسی صورت میں زرداری صاحب لے ہی نہیں سکتے تھے. سو آئی سی اے چینج کمنگ ہے اللہ کی فضل سے. جیسے آپ نے کہا کہ مختلف پاکٹس میں صورتحال قابو کر لی گئی ہے, ٹرائبل ایریاز میں حالات بہتر ہوئے ہیں, سوات میں بہتر ہوئے ہیں, لیکن جب آن گراؤنڈ ہم نے بڑی بڑی سچویشن اللہ کے فضل سے امپروو کر لی ہے تو دشمن دوسری جگہوں پہ محاذ کھولے گا. یہ تو بات ہم کر رہے ہیں. ہم کسی صورت میں کیجول اور ریلیکس نہیں ہو سکتے. اصل کھیل اب شروع ہوگا. بلوچستان میں اور سندھ میں, کراچی میں پرابلم کریٹ کروانے کا, جیسے آپ نے کہا مختلف ایکسس کے اوپر اتنے لنگوسٹک پروونشل یہ فساد برپا کرانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. اس کے لیے پاکستان کے مرکز کو مضبوط کرنا ضروری ہے. ہمارا فیڈرل اسٹرکچر پاکستان میں ایک مضبوط پیٹریوٹک نیشنلسٹ حکومت کا ہونا ضروری ہے. وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ چیلنجز ابھی باقی ہیں. اگر گیلانی گورنمنٹ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور تھریٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ٹائم وڈ کم کہ یا تو آرمی ڈیسائیڈ فیصلہ کرے گی یا سڑک پہ اتنا بڑا ایک پیٹریوٹک نیشنلسٹ ریوولٹ ہوگا ان کے خلاف, یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ جس کو آئی ہیٹ ٹو سے دیٹ کہ اگر طالبان ٹائپ جسٹس, اگر اس قسم کا موب جسٹس سڑکوں پہ نکل کر آ جائے اور لوگوں کو پھر زبار قتل کرنے لگے ذرا ذرا سی بات پر, وہ انصاف نہ ہونے کی صورت میں, بیڈ گورننس کی صورت میں, فائنینشیل پولیٹیکل مس مینجمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے. اس حکومت کو بہت بڑا چیلنج جب کرپشن کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ لوگ جو مرضی لیگل لاس کی بات کر لیں, حکمران وزراء ایڈمنسٹریٹرز کرپٹ ہیں, چور ہیں, ملک میں خیانت کر رہے ہیں یہ لوگ, اور اس کی وجہ سے اربوں اربوں ڈالرز ملک کے فائنینشیل اور ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں. ویلتھ پروڈیوسنگ کے بجائے سارا زور لگا دیا گیا ہے IMF سے قرض لے کے گزارا کرنے کا, اور وہ قرض بھی بالکل فسکل مینجمنٹ کے بغیر خرچ کیا جا رہا ہے, اور پوری قوم کئی صدیوں تک اس کا سود اتارتی رہے گی. باتیں یہ سارے چیلنجز اب اس نئی گورنمنٹ کو فیس کرنے پڑیں گے. زرداری صاحب کا فیوچر کیا ہوتا ہے, مجھے بہت زیادہ فیوچر ان کا نظر نہیں آ رہا. انشاءاللہ چند دنوں میں مجھے بہت اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی اپنی ٹیم سمیت غائب ہو جائیں گے, اور کوئی ایسا نیشنل, کم از کم ایک اگر بہت زیادہ پیٹریوٹک اور نیشنلسٹ آدمی, افیکٹو آدمی نہیں بھی آتا ہے تو ایک نیوٹرل تو آ جائے جو کم از کم ملک کو نقصان نہ پہنچائے. ڈیلیور پولیٹیکل گورنمنٹ کو کرنا, ڈیلیور پنجاب سندھ بلوچستان اور NWFC گورنمنٹ کو کرنا, ڈیلیور آرمی کو کرنا ہے, ڈیلیور جوڈیشری کو کرنا ہے, ڈیلیور میڈیا کو کرنا ہے. اصل امتحان ان کا ہے. اور اب آنے والے وقتوں میں خطرات تھریٹ بڑھیں گے ہمارے مختلف ایکٹرز کے. ہم ایک جگہ پہ خطرات دباتے ہیں, دوسرے ایکٹرز کو شروع کریں گے, دشمن کا کام ہے یہ کرنا. لیکن بڑی پازیٹو ڈیولپمنٹ یہ ہیں کہ امریکنز افغانستان میں بھی ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. پہلی دفعہ امریکنز اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملا عمر اور طالبان سے بات کریں گے.
अमेरिकन ने जो फोर्सेस पाकिस्तान की सरहद पे लाके लगानी थी, अब वो उनको काबुल के पास ले जा रहे हैं क्योंकि उनको खतरा है कि पीछे से काबुल फॉल हो जाएगा। तो अमेरिकन अब डिफेंसिव मोड में, पाकिस्तान में उनके एसेट डिसइंटीग्रेट हो गए, अफगानिस्तान में उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। ये बहुत अच्छा वक्त है पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए और आर्मी के लिए। ये आपस में यूनाइट होकर, हमारे मीडिया, हमारे थिंकर्स यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाए, पहली दफा पार्लियामेंट में लेके जाए बात को, और अब डिसाइड करें कि अमेरिका के साथ हमने रिलेशनशिप किस मोड में रखी है, किस मकाम तक लेके जानी है, रिलेशनशिप इसका निस्बत ताल्लुक क्या होगा, सप्लाईज देनी है नहीं देनी। इट इज टाइम पार्लियामेंट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागती रही। तो यही हम बात कर रहे हैं, हम सिचुएशन को एनालाइज करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अच्छा, अभी ये सूरत हाल है कि असल इम्तहान तो अब शुरू हो। ज़ाहिद भाई ये बताइएगा, जो इस पूरे सिनारियो में जो हम हाउ डू यू सी नवाज शरीफ, उनकी जो जितना भी उन्होंने ही यूज्ड हिज कार्ड्स द बेस्ट वे पॉसिबल, जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी रीइंस्टेट करवा रहे हैं, ही इज राइट नाउ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। नेचुरली तौर पे जो पर्सपेक्टिव आम आवाम में बनेगा वो यही है कि जी नवाज शरीफ ने सारा कुछ किया है और नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट देनी चाहिए। अगर इलेक्शन होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद 2/3 मेजोरिटी। इस एक शख्स ने जो कुछ पाकिस्तान में किया है अभी तक, हाउ डू यू सी इट? और अगर हम इनके बैकग्राउंड को पीछे देखें जो उन्होंने पिछले जो 90s की दहाई में जो उन्होंने हरकतें की थी, उसको रख के देखें, हाउ डू यू सी दिस पार्ट? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड अगर आप उठा के देखिए तो उसके अंदर तो डिजास्टर्स है। मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं। कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के नाम पर पूरी कौम से पैसे लिए गए, बेड़ा गर्क कर दिया, कहां गए वो पैसे, कोई हिसाब किताब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर इन्हीं के दौर में हमला किया गया था। लेकिन और फिजिकल मिसमैनेजमेंट और करप्शन जो कि दूसरे दौरों में हुकूमतों में रही है, इनके दौर में भी उतना ही रही है। कोई मुल्क ऐसा इंप्रूव नहीं कर गया था इनके दौर हुकूमत में, इस बात के बावजूद सियासी क्लेम्स बहुत होते हैं। हम नॉर्मली सियासी लोगों को कमेंट नहीं करते, लेकिन अब क्योंकि हम बराह रास्त पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, लिहाजा हम सबके बारे में बड़ी सख्त और खुली राय देंगे। नवाज शरीफ साहब के बारे में कम से कम ये बात कही जा सकती है कि ये पैट्रियट और नेशनलिस्ट हैं। इन्होंने गलतियां शदीद की, लेकिन इतने साल जिलावस्ती काटने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ये अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। पिछली दफा इन्होंने अपने गिर्द एक बहुत ही थर्ड रेट टीम इकट्ठी की थी जो डिलीवर नहीं कर सकी। अब इनको समझदारी के साथ अपने आसपास समझदार, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और ऐसे लोगों को इम्प्लीमेंट लाना है कि जिन पर करप्शन का कोई धब्बा भी ना हो। और दूसरी बात कि इन्होंने पिछले कई साल से फौज के खिलाफ एक बहुत हॉस्टाइल रवैया रखा हुआ है। इनकी जाती लड़ाई मुशर्रफ के साथ थी, लेकिन इन्होंने जंग इंस्टीट्यूशन से, इदारे से कर ली। इनको ये नहीं करना चाहिए। अब फौज के साथ इनको चाहिए कि अपने ताल्लुकात को ठीक करें, क्योंकि पाकिस्तान के आसपास अब खतरात इतने हैं कि कोई एक ग्रुप भी अकेले डिलीवर नहीं कर सकता। ना फौज डिलीवर कर सकती है, ना हुकूमत डिलीवर कर सकती है, ना अपोजिशन डिलीवर कर सकती है, और ना ही मीडिया डिलीवर कर सकता है, जब तक इंटीग्रेट करके हम एक यूनिटी, एक इकाई न बने। और इन अब सबको जो माजी में हो चुका है उसको भूलना पड़ेगा। एक नेशनल रिकंसिलिएशन के साथ जनरल नेशनल रिकंसिलिएशन, जो पिछली वाली रिकंसिलिएशन नहीं थी जिसमें सब चोरों को माफ कर दिया गया था रिकंसिलिएशन के नाम पे और एनआरओ लेकर आ गए थे। हमें दो चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक, हमें कॉम्प्रोमाइज करप्शन पर नहीं करना है। एनीबॉडी हु इज करप्ट, ही शुड बी हैंग्ड विद द बिगेस्ट रोप यू कैन फाइंड। और दूसरी बात, हमें लॉ एंड ऑर्डर और फसाद पिलर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो दहशतगर्दी करे, जो फसाद फैलाए, जो किडनैपिंग पर रैंसम करे, जो बैंक रॉबरीज करे, जो लोगों को लूटे, उसको चौक से ले जाके फांसी टांग दीजिए। आप इन दो कामों को ठीक करवा दें, इस मुल्क में पूरा मुल्क दिन दूधी रात चौगुनी तरक्की करेगा। या करप्शन रोक दें और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। कौन इसको डिलीवर करता है? सियासी हुक्मरान करें, जज करे, नवाज शरीफ करे, आर्मी करे, आई एम नॉट कंसर्न। ये मिलके करें, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे इन दो काउंट्स के ऊपर, मुल्क में चोरी और खयानत खत्म नहीं करते हुक्मरानों के लेवल पर, और मुल्क में निचली सतह पे लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी और चोरी और डकैती का ये खात्मा नहीं कर पाते, अमन नहीं दे पाते, देन देयर ऑल फेलियर। इनका टेस्ट यही होगा और आने वाले वक्तों में हम बड़े गौर से देखेंगे। सही। ज़ाहिद भाई, आखिरी दो सवाल जो अगर आप इनका तफसील से जवाब दे सके। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो हम लीडरशिप देख रहे हैं वो चंद नाम के इर्द गिर्द घूमती है। नवाज, चौधरी बरादरान और जरदारी साहब, भुट्टो का जो नाम चल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा बीच में अगर वो इन्वॉल्व करें तो कहीं पे ANP वाले शामिल हो जाते हैं, जो असफंदियार वली ग्रुप है, और जो मुल्क का दूसरा कोना है वहां पर हमारे साथ जो है वो MQM वाले कुछ किसी हद तक शामिल हो जाते हैं। ये ओवरऑल अगर इस लीडरशिप के बारे में देखा जाए, जो इनके अपने सपोर्टर्स के अलावा